السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه وسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أعظم كلمة نطقت بها الألسنة وأشرف عقيدة امتلأت بها القلوب هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وهي أساس الدين ومفتاح الجنة وأول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام. የዛሬው ኹጥባችን ባላህ ፍቃድ የሚሆነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ስለምትለው ቃል ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ነቢያት ያለምንም ልዩነት ወደ እሷ ተጣርተዋል። ከንግግሮች ሁሉ የጸዳች የላቀች ታላቅ ንግግር ናት። እሷንም የሚያክል የለም። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእሷ ብቻና ብቻ ሲባል ሰማያትና ምድርን ፈጠረ። ራሱንም መስክሮ ጀመረ እንዲህ ሲል ሸሂደ አላህ አነሁ ላ ኢላሃ ኢላሁ ወልመላኢካ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله مسكر أنه لا إله إلا هو كرسو بكر بحق من ملك أملاك دليلكو الله راسو مسكر، والملائكة الله أنت كتلو دقمو ملائكتو مسكرو، وأولو العلم يوكت بالتبيتو من دزيهو مسكرو أستمروا قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى بفتح يقوم سيهون لا إله إلا هو كالله بستقر بحق من ملك أملاك يلم، العزيز الشنافي كونو الله، الحكيم تببينيه هنا جيتا كونو. وقال تعالى كفل الله سبحانه وتعالى انديها له فاعلم أوك أنه لا إله إلا الله كالله بستقر بحق من ملك أملاك دليل، واستغفر مهرة لمن لذنبك لو انجله. الله سبحانه وتعالى كان يقرم كسرى كمنم بفيت أوكو يتوحيد قد يسيل فاعلم أوك أنه لا إله إلا الله كالله بستقر بحق من ملك أملاك يلم سي توحيد النتواوك بتوحيد من دن سرى قد معززة. ما أنا لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله ترقوم من دنو أبزانيا وسو زند سي ترقوم يسمال حتى يمسجد منبر لي والتوسوج كالله بستقر جيتا يلم ميلان إهين يمكا قاريان انكوان بفتسو مالكادوت سلزي تككلين ترقوم كالله ليلا جيتا يلم مين أيدلم مالته تككلين ترقوم من دهنا بالله فقادنا يلا. إن هذه الكلمة العظيمة ليس معناها لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، فإن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ولكنهم كانوا يشركون في العبادة. النزي يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتلاكب باتشو كالله ليلا ميابلا مياتتا مش فطر دليل لكو يكون نبر. سلزي كالله ليلا فطار يلم كالله ليلا ميابلا مياتتا يلم ميلو ترقو يا لا إله إلا الله ترقو ما يدلم. وإنما أناها لا إله إلا الله متلو أقالكو ترقموا لا معبود بحق إلا الله. لا معبود تملك يلم بسماين بمدرم بحق بونت من ملك إلا الله الله سكر. سلزي أملكم بتقلال لا الله تجا مستتنا يا لا إله إلا الله تككلنيا ترقموا أي مالتم لا أحد يستحق أن يعبد كالله تشكو بحق من ملك ما عندهم يلم من دون الله كالله عندهم كو أملكم يقبوا يلم فلا يدعى إلا الله ዱዓ እኮ ልመና የለም
አላህን እንጂ ወላ ይስተጋሱ ኢላ ቢላህ የጭንቅ ጊዜ ድረስልኝ የሚባለው አላህ እንጂ ሌላ ማንም አይደለም። ወላ ዩዝበሑ አይታረድም ኢላ ሊላህ ለአላህ ብቻ ቢሆን እንጂ ወላ ዩንዘር ኢላ ሊላህ ስለት አይገባም ለአላህ ብቻ ቢሆን እንጂ ወላ ዩተወከሉ ኢላ አለላህ መመካትም የለም በአንድ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ቢሆን እንጂ። እነዚህን ሁሉ የተነጋገርናቸውን አላህ ጠቅልሎ በዚህች አንቀጽ እንዲህ ሲል ያስቀምጣታል። ቃለ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ ዛሊከ ቢአነ አላህ ስለሆነ እኮ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁወል ሐቅ እውነተኛ በሐቅ ሊመለክ የሚገባው እሱ እኮ ስለሆነ ነው። ወአነማ የድዑነ ሚን ዱኒሂ ከአላህ ውጭ ግን አጋሪያን የተባሉ በጠቅላላ የሚያመልኳቸው የሚጠሯቸው በጠቅላላ እኮ ሁወል ባጢሉ ከንቱዎች ናቸው። ለነሱ የሚደረገውም አምልኮ ከንቱ ነው። አምልኮ የሚገባው ለአንድ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው። ፈኩሉ ማ ዑቢደ ሚን ዱኒላህ ከአላህ ውጭ በጠቅላላ የሚመለክ እኮ ማንም ይሁን ማን ፈዒባደቱሁ ለሱ የሚሰጠው አምልኮ እኮ ባጢለቱን ውድቅ ነው። ነቢይ ሆነ መላይካ ሆነ ጂን ሆነ ደግ ሆነ ማለት ነው። ወልዒባደቱል ሐቅ እውነተኛው አምልኮ እኮ ሊላሂ ዋሕደህ ለአንድ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ልትሰጥ የሚገባው። እቺ ትክክለኛዋን ላኢላሃ ኢለላህ የያዘ ሰው ምን ያገኛል? ወቃለ ተዓላ ፊ መተሊ ሃዚሂል ከሊመቲል ሙባረከህ እቺ የተባረከች የሆነችን ንግግር ምን የተባረከች አደረጋት? ለእሷ ሲሉ መዋደድ በረካ አለው። እሷ ያዘዘችውን መፈጸም በረካ አለው። አለ የሚባል ንግግር እኮ የለም እሷን የሚያክል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በትልቅ ምሳሌ መሰላት። ምን ሲል አለም ተራ ተመለከትክን? ከይፈ ضرب الله አላህ እንዴት እንደመሰለ መተለን ምሳሌን ሰጣችሁ። ከሊመተን አንዲትን ንግግር በምሳሌነት አላህ ቀረባት። ጠይበተን በጣም የተዋበች ያማረች የሆነች ከሸጀረቲን ትመስላለች እኮ ልክ እንደ ዛፍ። ጠይበቲን ያማረ ዛፍ ትመስላለች። ማናት? የተምር ዛፍ። አስሉሃ መሰረቷ እኮ የዛፏ ስሮቿ እኮ ታቢቱን የጸና ነው። ወፈርዑሃ ቅርንጫፏ ደግሞ ፊሰማ ወደ ላይ ከፍ ብሎ የወጣ ነው። ቱእቲ ትለግሳለች እኮ ላኢላሃ ኢለላህ እኩለሃ ፍራፍሬዎቿን እኮ ትለግሳለች። ኩለ ሒኒን በየጊዜው ቢኢዝኒ ረቢሃ በጌታዋ ፍቃድ። ከዚህ ቃል ምን ተረዳን? ማንኛውም ስራ ፍሬ አያፈራም ላኢላሃ ኢለላህን በትክክል ካወቅን በኋላ ቢሆን እንጂ። ስለዚህ የሰው ልጅ ከስራው በላይ ሊጨነቅ የሚገባው ለየትኛው ጌታ ነው ምሰራለት? ማን ነው አምላኬ? አምልኮዬን በጠቅላላ ለሱ ብቻ ሰጥቻለሁ ወይ? ያ ከሆነ ትንሿን ስራ አላህ ይባርካታል። ለዚህ ምሳሌያችን አንድ ግለሰብ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሲሉ የመሰከሩለት? ትንሽ ስራ በጣም ትልቅ ምንዳ አሉለት። እደግመዋለሁ፣ በጣም ትንሽ ስራ በጣም ትልቅ ምንዳ አሉለት። ስራዋ ምንድናት? ትንሿ። ምንዳዋን ደግሞ ምን አገዘፈው? ያ ሰው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሳይሰልም ምን አላቸው? ጦርነት ከእርሶ ጋር አብሬ ልሂድ አላቸው። መጀመሪያ ሰለም አሉት። ሰለመ። እንደ ሰለመ አልሰገደ፣ አልጾመ፣ ሐጅ አላደረገ። ሰልሞ አብሯቸው ጅሃድ ወጣ፣ ሞተ። ምንን አስገኝቶ? ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ምትለውን ስላስገኘ እቺን ንግግር በማስገኘቱ የተነሳ ዕድሜ ልኩን ሳይሰግድ ዘካ ሳይከፍል ሳይጾም መስፈርቱን ስላሟላ በዛችው ሰዓት እንደሞተ የጀነት መሆኑን እውነተኛው መስካሪ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰከሩለት። ዛሬ በምላስ ላኢላሃ ኢለላህ ይባላል፣ በተግባር ደግሞ ላኢላሃ ኢለላህን የሚያፈርስ ስራ ይሰራል። ይሄ ጥቅም አለው? ይሄ ጥቅም አለው? የለው። በመላ ሀገራችን ላይ ብትሄዱ ከነጃሺ ቀብር አንስቶ ሰዎች ለቀብር ይሰግዳሉ። ማታውን ግን ምን ይላሉ? ዛሬ ረዥሙ ሙስባሄን አውጣልኝ ልጄ ባለ 1000 የሆነውን 1000 ጊዜ ላኢላሃ ኢለላህ ላለው ይላሉ። በምን ብቻ? በምላስ ብቻ። ላኢላሃ ኢለላህ የሚያፈርሰውን የት? ከአላህ ውጭ ላለ አካል ሄደው ነጃሺ ቀብር ላይ ሱጁድ ያደርጋሉ። ጎንደር ብትሄዱ እንደዛው፣ ጎጃም ብትሄዱ እንደዛው፣ ወሎ ብትሄዱ እንደዛው። አገራችን ላይ ብዙ ቦታ ትሄዱ ከአላህ ውጭ ላኢላሃ ኢለላህ እያሉ በተግባር ደግሞ ላኢላሃ ኢለላህን የሚያፈርስ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እቺ ላኢላሃ ኢለላህ እንዳትፈርስ
ሚያፈርሳት ንግግር ሚያፈርሳት ተግባር አለና መጀመሪያ እሷ ማለት ምን ማለት ናት? ወማ ኸለቅቱል ጂነ ወልኢንሰ ኢላ ጂንንም የሰው ልጅንም አልፈጠርኩም እኔን በብቸኝነት ሊያመልኩኝ እንጂ። ምን ማለት ነው በብቸኝነት ማምለክ? ዱዓ አናደርግም አላህን ብቻና ብቻ ልንለምን እንጂ። እንደዚህ ነው ግን ያገራችን አለማ ወንድሞች ነው አይደለም። ለምን ይዋሽ? ከአላህ ውጭ አላህ የፈጠራቸውን መስጠትም መንሳትም የማይችሉ ምንም ነገር በእጃቸው የሌለን ስጡን እንዲህ አድርጉልን ብለው አላህ ብቻ እንደሚጠየቀው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። መመካት ትልቁ የልብ ሥራ ነው። ከአላህ ውጭ ባሉ አካላት በመላኢካም ይሁን በነቢይም ይሁን በሸሆችም ይሁን እናንተ ካላችሁልን ምን እንሆናለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። የነሱ መኖር እኛን አይጠቅመንም። እኛን የሚጠቅመን ማን ነው? አልቀዩም በራሱ የተብቃቃ ፍጡራኑን ሁሉ የሚያብቃቃው አላህ ብቻ ነው። ኢንተቢሁ ከአላህ ውጭ ለጂን እርድ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ከእስልምና ያስወጣል፣ ላኢላሃ ኢለላህን ያፈርሳል። ስለዚህ ሌሎች ደግሞ ማይክሮፎን ይዘው ላኢላሃ ኢለላህ ማለት ከአላህ ውጭ ፈጣሪ የለም ማለት ነው ብለው የሚዋሹ ሰዎች። አቡ ጀህል ከአላህ ውጭ ፈጣሪ እንዳለ ክዶ ነበር እንዴ? አልካደም አበደን። አላህ ይነግረናል፣ ወለኢን ሰአልተሁም ብትጠይቃቸው አንተ ውድ መልእክተኛዬ ሆይ እነዚህን የመካ አጋሪያን መን ኸለቀሁም ማን የፈጠራችሁ ብትላቸው ሰየቁሉን ይላሉ አላህ ነው የፈጠረን ይላሉ። ችግራቸው ታዲያ ምን ነበረ? አላህ እንደፈጠራቸው አውቀው ወደ አምልኮ ሲመጣ ግን ከአላህ ውጭ ላትን፣ ኡዛን፣ ሁበልን፣ ጂኖችን፣ መላኢካዎችን ድረሱልን፣ ለመናችሁ ፈጽሙልን፣ ተመካንባችሁ አድርጉልን ይሉ ነበር። ለዛ ነው ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው ሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ምን አሉት? አጎቴ ሆይ ላኢላሃ ኢለላህ በልልኝ አሉት። ለምን በልልኝ አሉት? ካለ ምን እንደምታስፈርድ ስለሚያውቅ፣ እሷን ካለ ወንጀሉ ሁሉ ሊታበስለት ነው። እሳቸው ምን አሉት? አላህ ዘንድ እለምንልሃለሁ እንድትማር አሉት። እና አቡ ጀህል አጠገቡ ነበሩ። ከአባትህ ከአብዱል ሙጠሊብ መንገድ ከአንድ አምላክ ሳይሆን ከ360 አማልክት አፈንግጠህ ልትሞት ነው አሉት። እሳቸው አሁንም ደገሙለት፣ ላኢላሃ ኢለላህ በል አላህ ዘንድ ዋስ ሆንልሃለሁ። አሁንም አቡ ጀህል ደገመለት። እሱ ምን እያለ ሞተ? አዋጅ በአባቴ በአብዱል ሙጠሊብ 360 ጣዖት በማምለክ መንገድ ላይ ነኝ ብሎ ሞተ። ለዛ ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሙሽሪኮችን ሥራ ሲናገር ሙሽሪኮች ምን አሉ? አንድ አምላክ አላህን የፈጠራችሁን ብቻ አምልኩ ሲባሉ ምን አሉ? አጀአለህ ይሄ ነቢይ ነኝ የሚለው ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደረገን? አጀአለል አሊሃተ 360 አማልክቶቻችንን ኢላሃን ዋሂዳ አንድ አምላክ ብቻ ይሁን ይለናልን አሉ። ተበሳጩ። ከዛ ምን አሉ? ኢነ ሃዛ ለሸይኡን ዑጃብ ሚገርም ነገር ነው። 360 ጣዖቶች እያሉን እንዴት አንድ አምላክ አምልኩ ይለናል አለ። አላህ ግን መሰከረባት። በአኼራም ይሁን በአላህ እንደማያምኑ እውነተኛው መስካሪ ቅድም ከኔ ውጭ በብቸኝነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን እኔው ራሴ መሰከርኩ ያለው አላህ መሰከረባቸው። ምን ሲል? ወኢዛ ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر من دونه إذا هم يستبشرون الله በብቸኝነት ሲወሳ በአኼራ የማያምኑ ሰዎች ልቦቻቸው ይጨነቃሉ አለ። ከአላህ ውጭ ያሉት ሲጠሩስ ኢዛ ማለት ወዲያው ሁም እነሱ የስተብሽሩ ደስታ በደስታ ይሆናል። ስለዚህ የላኢላሃ ኢለላህ ትርጉም ሁሉም ነቢይ የለፋለት
ከአላህ በስተቀር በሐቅ ሚመለክ አምላክ የለም። ከአላህ ውጭ ጅብሪልም ይሁን ዒሳም ይሁን ነቢዩ ሙሐመድም ይሁኑ አምልኮ አይገባቸው። ይሄን ማመን እስካልቻልን ድረስ እቺ ቃል አይደለም ሲራጥን ቀይ ባህርን አታሻግረንም። ኢንተቢሁ ሙሳን ዓለይሂ ሰላም ከበኒ እስራኤሎች ጋር ቀይ ባህርን እንዲሻገሩ ያደረጋቸው ላኢላሃ ኢላላህ ነው። ቀይ ባህርን የተሻገሩት ሰዎች ሲራጥንም ይሻገራሉ። በምድር ላይ ላኢላሃ ኢላላህን ሳያስተካክል የሞተ ሰው ሲራጥንም አይሻገርም። በምድርም ላይ አለ የሚባል መከራ ቢመጣበት አይሻገርም። ስለዚህ ከአላህ ውጭ አገራችን ላይ የሚመለኩትን እነ ቃጥባሬ እነ አብሬትን እነ ነቢዩ ሙሐመድን እርግፍ አድርገን እንተዋል። ደግመዋለሁ፣ ነቢዩ ሙሐመድን በነቢይነት እንጂ ከነቢይነት ውጭ ምንም አይነት ግንኙነት ከሳቸው ጋር የለንም። ብዙ ሰው እንዲህ ሲባል ይከፈዋል። ለምን ይከፈዋል? ሰይጣን ተጫውቶበት። ለምን ይከፈዋል? ሰይጣን ተጫውቶበት። አቡበክር አስሲዲቅን የመሰለ እሳቸውን በመውደድ ከአላህ ቀጥሎ ማንም የለም። አላህ ይወዳቸዋል። ከፍጡር ግን ወላ ከሚስቶቻቸው ወላ ከኡማቸው እንደ አቡበክር የወደዳቸው የለም። አለ የለም፣ አበደን ሞቱ። ሬሳቸው እዛው ተጋድሟል። ዑመር ምን አለ? ሙሐመድ ሞቷል ሚል ሰው ካለ አንገቱን ነው በሰይፍ ምለዋል። እሳቸው ሙሳ መለኮታዊ ራእይ ሊያመጡ እንደሄዱት ሄደዋል እንጂ ሌላ አይደለም። አቡበክር መጡ። ቁጭ በል አሉት። ቁጭ አለ። መጀመሪያ ምን አደረጉ? የነቢዩን ሬሳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ግንባራቸው ላይ መጥተው ሳሙ፣ አለቀሱ። ቁጭ በል አሉት። ቁጭ አለ። ዑመር አልሞቱም እንጂ እናምልካቸው ሚል ቃል ተናግሯል? አልተናገረም። እሳቸው ምን አሉ? አቡበክር ሙሐመድን የሚያመልክ ሰው ካለ ሙሐመድ በእርግጥ ሞቷል አሉ። አላሁ አክበር። ገባዋ። አርቆ አሰበ አቡበክር። አልሞተም ካልክ የሚሞተውን ምን ነገር ልታመጣ ነው? ምን ነገር ልታመጣ ነው? አምልኮን ቆርሰ ልትሰጥ ነው? እንዳይሰጥ ትክክለኛው ኸሊፋ የነቢዩ ምትክ ምን አደረገ? ሙሐመድን የሚያመልክ ሰው ካለ ሬሳው ሳይቀበር ነው ይሄን ሁሉ ያለው። ሙሐመድ በእርግጥ ሞቷል። አላህን የሚያመልክ ካለ ግን አላሁ ሐዩን ላ የሞት፣ አላህ ሕያው ነው ማይሞት አለ። አላህ አልሐይ የሚል ስም ብቻ ነው ያለው። አራህማን ስሙ ነው አይደለም? አራሂም ስሙ ነው አይደለም? ለምንድን ነው አቡበክር አራህማንን፣ አራሂምን፣ አልመሊክን፣ አልቁዱስን ትቶ አልሐይ የሚለውን ብቻ ያመጣው እዚህ? ምክንያቱም አምልኮ የሚገባው ለማን ስለሆነ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወል ሐዩል ቀዩም ላ ተእኹዙሁ ሲነቱን ወላ ነውም። ስለዚህ የላኢላሃ ኢለላህ ትርጉም ማንም ሙስሊም ጠንቅቆ ሊያቅ ይገባዋል። አላህ እኛንም ዝርያዎቻችንንም የላኢላሃ ኢለላህን ትርጉም ከሚያውቁ ሰዎች ያለ። ለምን ይመስላችኋል ግን ሰዎች ስለሰማናቸው ከአላህ ውጭ ፈጣሪ የለም ሚሉት? ወላሂ ለአላህ አስበው ለዲኑ አስበው እንዳይመስላችሁ። ለሽርካቸው ሰው ሽርክ ላይ እንዲወድቅ ሲሉ ተሰምተዋል። ምን ሲሉ? ለምሳሌ ማንም ይሁን ማን ድረስልኝ ብትለው ሽርክ አይደለም። ምን እስካላልክ ድረስ ድረስልኝ ያልከውን አካል ይፈጥራል እስካላልክ ድረስ ሽርክ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። አሁን ቴክኒካቸው ገባችሁ? ዲል ሊያወልቁ ነው የመጡት። ፈጣሪ ነው እስካላልክ ድረስ ጅብሪልንም ማምለክ ትችላለህ። ፈጣሪ ነው እስካላልክ ድረስ ጂንም ማምለክ ትችላለህ። አበደን ፈጣሪ ነው አልክም አላልክም አምልኮ በጠቅላላ የሚገባው ከማ ቃለ ተዓላ ቁል ኢነ ሰላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላህ። ማን ነው እሱ? ረብል ዓለሚን። በል ስግደቴ፣ እርዴ፣ ሕይወቴ፣ ሞቴ ለዓለማቱ ጌታ ነው በል። ላሸሪከ ለሁ፣ ለሱ እኮ ተጋሪ የለውም። ስለዚህ ላኢላሃ ኢለላህን ትርጉም አጸዳን ማለት ነው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ አሁን ብዙ ቦታ ስለ ተውሂድ ይወራ ሲባል ምን ይባላል? ተው ባካችሁ ይሄን አርዕስት አታንሱት፣ ጭቅጭቅ ይፈጥራል። ለአላህ ብላችሁ ይባላል። ተመልከቱ፣ ስለ አላህ ለአላህ ብላችሁ እንዳታወሩ ይባላል። ተውሂድ ማለት ስለማን ነው የሚወራው?
ተውሂድ ስለ አላህ ሆኖ ሳለ ለአላህ ብለህ ይሄን አርዕስት እንዳታነሳ ይልሃል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ የመን ሙዓዝ ብን ጀበል ላኩት። ምን እንዲያደርግ? እነማንን እንዲያስተምር? ይሁዳና ነሷራዎችን። መጽሐፍ ተሰጥቷቸዋል፣ ተውራትና ኢንጂል፣ ግን አበላሽተውታል። ስለዚህ መጽሐፍ ተሰጥቷቸዋል። የመጨረሻውን መልእክተኛ ነቢዩ ሙሐመድን ተቀበሉ አይደለም ያላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን ነው ታኮ እንዲያደርግ እሳቸው የነገሩት? የመጀመሪያ የምትጠራቸው ስህተታቸው ከአላህ ጋር ነውና ከአላህ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያስተካክሉ። ሁለቱም ምን ብለው ነበር? ወቃለት ልየሁዱ ዑዘይሩን ኢብኑላህ ወቃለት ነሷራ መሲሁን ኢብኑላህ። የሁዳዎች አሉ እዝራ ያላህ ልጅ ነው አሉ። ትልቅ ስተት ኩፍር። ወቃለት ነሷራ ነሷራዎች አሉ ዒሳ ያላህ ልጅ ነው አሉ። ኩፍር። ስለዚህ ምን አደርጋሉት? አላ ኢላሃ ኢላላህ ብለው እንዲመሰክሩ አደርግ። ወአኒ እኔ ደግሞ ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ መሆኔን ይመስክሩ። ለምን? ከመልእክተኞች በአንዱ የካደ በሁሉም እንደ ካደ ስለሚቆጠር። ወፊ ሪዋየቲን በሌላ ሪዋያ ኢላ አዩ ወሒዱላህ አላህን በብቸኝነት ነጥለው እስኪያመልኩት ድረስ ምን አድርጋቸው? የመጀመሪያ ጥሪ እሱ ይሁንና ጥራቸው። ከዛስ ነቢዩ ቀጠሉና ምን አሉ? ይሄን እሺ ካሉህ መስፈርት መጣ። ላኢላሃ ኢላላህን የኔን መልእክተኝነት እሺ ካሉ በቀን ውስጥ 5 ወቅት ሰላት ታዘዋል። እሺ ካላሉስ አቂዳ ሳይስተካከል ምን የለም? ሰላት የለም። እንተቢሁ። ሰላት ከምን በኋላ ነው የምትመጣው? ዛሬ ብዙ ቦታ ሰዎችን ሰላት ልናሰግድ ነው ይላሉ። ሽርክ ላይ ተቀምጠው መጀመሪያ ማጽዳት ያለብን ምኑን ነው? ሽርኩ። ሽርክ ከጸዳ ስራዎች ሁሉ ምን ይሆናሉ? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ እጥፍ ድርብ እየሆኑ ይያዛሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከዱዓ ሁሉ በላጭ የአረፋ ቀን የሚደረግ ዱዓ ነው፣ እኔና ከኔ በፊት የነበሩ ነቢዮች ያልነው አሉ። ከዚህ ምን ያዝ? እቺ ዱዓ ሁሉም ነቢይ ብሏታል። ምንድናት? ላኢላሃ ኢላላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለህ ለሁል ሙልክ ወለሁል ሐምድ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር። ላኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ዋህደሁ በብቸኝነት ላ ሸሪከ ለህ ለአላህ እኮ ምንም አይነት ተጋሪ የለውም። ለሁል ሙልክ ንግስና በጠቅላላ ከሰባት ሰማይ ከአርሽ ከኩርሲ እስከ ሰባተኛው ምድር በውስጣቸው የያዙት በጠቅላላ የአንድ አላህ ነው። ወለሁል ሐምድ ምስጋና ሁሉ በጠቅላላ የአላህ ነው። ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር አላህ ሁሉን ነገር በማድረግ ላይ ቻይ ነው። እንግዲህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በውዷ በአረፋ ቀን የሚደረገውን ውድ ዱዓ ራሳቸው አስተማሩ። እሱ ምንድነው? ከሊመቱ ተውሂድ። እቺ የአረፋ ቀን የተባለችው ግን በየቀኑ ሰውን ሰው የምታሰኘው በየቀኑ በነገራችን ላይ የቀኑ መልካም ሰራተኞች የሚባሉ ሰዎች አሉ። ይሄው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? በጧቱ ክፍለ ጊዜ 100 ጊዜ ላኢላሃ ኢላላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለህ ለሁል ሙልክ ወለሁል ሐምድ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ብሎ 100 ጊዜ አንድ የአላህ ባሪያ አይልም። አንደኛ 10 ባሪያ ነፃ እንዳወጣ ይቆጠርለታል። ሁለተኛ 100 ደረጃ ከፍ ይደረጋል። ሶስተኛ 100 ወንጀሎቹ ይማራሉ። አራተኛ ያቺን ቀን ከሰይጣን መጠበቂያው ሆነ እስከ ምሽት ድረስ ይውልባታል። አራተኛ ከሱ የተሻለ ያላት ሰው ሲቀር የቀኑ ኸይር ሰራተኛ እሱ ነው። ወንድሞች አሁን የተቸገርነው ምንድነው? በማይጠቅሙን ነገሮች ቢዚ በመሆን በሚጠቅሙን ነገሮች ላይ ደግሞ በመዘናጋት ተውት። ሌላውን ታክሲ ላይ ሰልፍ ተይዞ ብቻ ብዙ ዚክር ማለት ይቻላል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የመጀመሪያ የሚከፈተው ጠዋት ምን ሆነ? ስልካችን። ትላንት ምን አለ እስቲ ሰምተሃል ወይ? ጀለስ ምናምን የማታውን አየኸው ወይ? 4 ሰዓት ይደርሳል። ስራ ይገባል፣ 6 ሰዓት ይደርሳል። ይበላል፣ ይቃማል፣ ይመሻል፣ ይነጋል። በዚህ መልክ ሰው ጌታው ጋር ይገናኛል። የዕለት ከዕለት ህይወቱ ይሄ ይሆናል። እንንቃ። አቁሉ ማ ተስማዑን ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ሚን ኩሊ ዘንቢን ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም። አልሐምዱሊላሂ ወሕደህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ መን ላ ነቢየ ባዕደህ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን። እቺ ላኢላሃ ኢለላህ የምትባል ቃል ነቢዩላህ ዩኑስ እዛ ጭንቀት ውስጥ ሆኖ የመጀመሪያ የተናገሯት ንግግር እሷ ነው። ነቢዩላህ ዩኑስ አላህ ሳይፈቅድላቸው ህዝቦቻቸው ላይ ተቆጥተው መንገድ ወጡ።
ከዛም ከነበሩበት መርከብ ላይ እጣ ተጣጣሉና ተወረወሩ ወደ ውሃ ውስጥ። ባህሩ ጨለማ ነው፣ ሰዓቱም ጨለማ ነው፣ አሳነባሪው ሆድም ጨለማ ነው። አላህ በሶስት ጨለማ ውስጥ ሆኖ ሲል ጠቀሳቸው። አሳነባሪ ሆድ ውስጥ ሆነው ላኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነክ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን አሉ። አላህ ነጃ ወጣቸው። ላኢላሃ ኢላ አንተ ካንተ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ሱብሓነክ ጥራቻ ይገባ። ኢኒ ኩንቱ እኔ እኮ ነበርኩኝ ሚነ ዛሊሚን ከበደለኞች ነበርኩ አንተ ሳትፈቅድልኝ ህዝቦቼን ጥዬ በመውጣቴ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ነቢይላህ ዩኑስ ያሉትን ዱዓ እቺ ላኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነክ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን ምትለው አንድ ያላህ ባሪያ ያለው ሀጃ ላይ አብሮ አስታኮ አይጠራትም አላህ ዱዓውን እሺ ቢለው እንጂ። ለምሳሌ አላህ ወይ ጤናዬን ስጠኝ ላኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነክ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን። አላህ ወይ ወንድሜን ከእስር አስፈጣው ላኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነክ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን። ስለዚህ ቃሏን እንለማመዳት። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጭንቀት ሰዓት ምን ይሉ ነበረ? ፈአን ኢብኒ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ቃል ካነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የድዑ ዒንደል ከርብ ላኢላሃ ኢለላሁል ዐዚሙል ሐሊም ላኢላሃ ኢለላሁ ረቡል አርሺል ዐዚም ላኢላሃ ኢለላሁ ረቡስ ሰማዋቲ ወረቡል አርዲ ወረቡል አርሺል ከሪም። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበድ ያለ ጭንቀት ሲያጋጥማቸው እንዲህ ይሉ ነበር፣ ላኢላሃ ኢለላህ አልዐዚም አልሐሊም። ላኢላሃ ኢለላህ ይሄ ነው የሚደጋገመው። ማን ላኢላሃ ኢለላህ የሚለው? ላኢላሃ ኢለላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። አልዐዚም ታላቅ የሆነ፣ አልሐሊም ታጋሽ የሆነ። ላኢላሃ ኢለላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ረቡል አርሺል ዐዚም የታላቁ አርሽ ጌታ። ላኢላሃ ኢለላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ረቡ ሰማዋቲ የሰባት ሰማያት ጌታ፣ ወረቡል አርዲ የሰባቱ ምድሮች ጌታ፣ ወረቡል አርሺል ከሪም የተከበረው የታላቁ አርሽ ጌታ የሆነው ይሉ ነበር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ መልክ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላኢላሃ ኢለላህ የምትለውን ቃል በማስቀደም ከመከራ ነጃ ይወጡ ነበር። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እቺን ቃል በአግባቧ የሚያውቋት የሚሰሩባት፣ ለእሷም ሲሉ የሚዋደዱ ሰዎች አላህ ያድርገን። የውመል ቂያማ ሲራጥን ከሚሻገሩባት ሰዎች አላህ ያድርገን። ረበና አቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ወፊል አኺራ